the 18th century, Bharatkhand was in turmoil. The collapse of moral values had left the people suffering, and the great rishis of the land turned to Lord Swaminarayan for support. Their suffering continued until the Divine Lord incarnated in the form of Ghanshyam. The incarnation of Ghanshyam was a beacon of light in dark, thunderous storms, full of deceit and irreligion. Through devotion and faith, he freed the people from the chains of lust, anger, greed and ego. He taught the people to serve without expectation of reward, instilling in them a sense of selflessness and compassion. At a young age, Ghanshyam yearned to go on a pilgrimage, but his duty towards his parents kept him from doing so. When his parents passed away, Ghanshyam left behind all material comforts at the tender age of 11 and set off on a 7-year pilgrimage through the sacred lands of Bharat. Through the most challenging of terrains, Nilkant persevered, enduring all obstacles in his path. He eventually found a refuge with the righteous Ramanand Swami in Gujarat, who recognized his wisdom and knowledge and declared him the rightful heir of the Uddhav Sampradaya. As the leader of the Swaminarayan Sampradaya, Sahajanand Swami brought about a spiritual revolution in Gujarat. He abolished superstitious practices and worked tirelessly to rid society of evil and wrongdoing. He preached that purity of action and discipline in life were the keys to morality. Sahajanand Swami distilled the essence of spiritual and philosophical knowledge from the ancient Hindu scriptures and shared it with his followers in accessible forms. He showed the path to the attainment of dharma, earth, Kam and moksha. Before returning to his divine abode, Sahajanand Swami knew the Sampradaya needed the guidance of the Acharyas, inviting homes in the form of temples, the nurturing love of Santos and the warm embrace of Haribhaktas to flourish and grow. The teachings of Bhagwan Swaminarayan continue to inspire millions of Haribhaktas to choose the path of righteousness and devotion, seeking the shelter of the divine. This marks the beginning of a new era of spiritual enlightenment. ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર ખાસ કરીને પર્થની અંદર મિડ 90sથી કરીને લગભગ લેટ 90sથી આપણી કોમ્યુનિટીનો અહીંયા કને વસવાટ ચાલુ થયો અને મેઇન કારણ તો એવું હતું કે ફોર અ બેટર લાઈફ જેમ આપણે કેન્યાથી માણસો યુકે ગયા તો એ જ પ્રમાણે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી તો આપણા ઘણા બધા માણસોએ વિચાર કર્યો કે ઓસ્ટ્રેલિયા માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ સારી છે, લાઈફસ્ટાઈલ બહુ સારી છે, એજ્યુકેશન, સિક્યુરિટી આ બધાને ધ્યાનમાં રાખતા માણસોએ લગભગ મિડ 90sથી કરીને લેટ 90sથી પછી સ્ટાર્ટ થયું. મેજોરિટી માણસો આપણા 2005માં ઘણા બધા યુકેથી આવ્યા અને ત્યાર પછી થોડું ઘણું વસવાટ એ પ્રમાણે ચાલુ જ છે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા. સ્ટુડન્ટ્સને પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે સ્ટડી માટે આ દેશ બહુ સારો છે. એ લોકો સ્ટડી કરી એની ડિગ્રી મેળવી અને PR લઈ અને ઘણા બધા હરિભક્તોએ આપણા અહીંયા કને સ્થાયી પણ લગ્ન કરીને સ્થાયી પણ અહીંયા બધા થઈ ગયા. તો આ રીતે આપણો કોમ્યુનિટી એવી રીતે અહીંયા આગળ ગ્રોથ થયો. સત્સંગની વાત કરી તો સત્સંગનું પણ એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આપણો ત્યારે મોટા મહારાજ શ્રી એ પણ આવી ગયા હતા 94થી પહેલાં. પછી 98માં મોટા મહારાજ શ્રી આવ્યા. ત્યારે એને જોયું કે પહેલાં જ્યારે આવેલા હતા ત્યારે હરિભક્તો બહુ જ ઓછા હતા. તો એ આવ્યા ત્યારે એને જોયું કે 8-10 ફેમિલી અત્યારે છે. તો મોટા મહારાજ શ્રી કે આપણે અહીંયા હવે આપણા હરિભક્તો ઘણા બધા થઈ ગયા છે તો આપણે અહીંયા આગળ આપણો કાંઈ સત્સંગની શરૂઆત કરી. કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ પધાર્યા અને એમના કયા પ્રમાણે જે નરનારાયણ દેવની મૂર્તિ આપી હતી તે મૂર્તિ મૂકીને અમે સત્સંગ કરાવવામાં નિમિત્ત બન્યા હતા. ત્યાર પછી મોટા મહારાજશ્રી સાથે ગાદીવાળા પણ પધાર્યા હતા અને મોટા મહારાજશ્રી 2 થી 3 વખત સંતો સાથે પાર્ષદ સાથે પધાર્યા હતા. આપણો પહેલો અન્નકોટ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો અન્નકોટ હિન્દુ ટેમ્પલમાં આપણે શરૂ કર્યો હતો અને ગુજરાતીઓની
પણ હેલ્પ લીધી હતી. બધા જ ગુજરાતીઓ ઇન્વોલ્વ થતા અને સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ આપણે હિન્દુ ટેમ્પલમાં લઈ જઈને અનકોટ કરતા હતા. કચ્છથી સંતો પધારતા અને કચ્છના સંતોનું આગમન થવા લાગ્યું. સત્સંગની શરૂઆત કરી. એમ કરીને આપણે હોલની અંદર ડબલ્યુની અંદર સ્કાબરા ત્યાં આપણે સાવ જ નાનો હોલ ભાડી અને ત્યાંથી 8 કે 10 કુટુંબથી સત્સંગ શરૂ કર્યો. પછી આસ્તે આસ્તે જેમ આપણો હરિભક્તો વધતા ગયા એમ ત્યાર પછી મોટા હોલ લેતા ગયા અને આપણો સત્સંગ ચાલુ રહ્યો. સત્સંગમાં એવું છે કે આપણે જો જ્યારે હોલની અંદર સત્સંગ કરતા હતા તો આપણે મૂર્તિઓ હોય, આપણા શાસ્ત્રો હોય, આપણા કાંઈ વાજિંત્રની વસ્તુ હોય, સ્પીકર આ છે તે છે, એમ્પ્લીફાયર, એ બધું અમે ઘરે લઈ જતા. ઘરેથી લઈ આવી ટેબલ મૂકી માથે કપડું પાથરી ઠાકોરજીને બેસાડતા. આપણે જે નીતિ નિયમો કરવાના હોય એ બધા કરતા. તો એ થોડીક તકલીફ હતી કે આપણે પ્રસાદ કરવો, જમણવાર કરવો, પણ ત્યારે હરિભક્તો હોંસેલા હતા તો પ્રસાદ આપણે ત્યારે જમવાનું ન રાખતા, પ્રસાદ જ કરતા. પછી આસ્તે આસ્તે જેમ આપણો સત્સંગ વૃદ્ધિ પામતો ગયો એ પ્રમાણે આપણે પછી જમણવારના પ્રોગ્રામ હોલની અંદર પણ કરતા કે ઘરેથી રસોઈ બનાવીને કે બધે જ્યાં જ્યાં સગવડ હતી ત્યાં આપણે હોલની અંદર કરતા. જ્યાં જ્યાં સગવડ નથી ત્યાં આપણે ઘરેથી પ્રસાદ બનાવી અને ત્યાં જમણવારના પણ પ્રોગ્રામ કરતા. આપણા મહાન સ્વામી જે 2003માં ડિસેમ્બરની સાલમાં અહીંયા આ પદ સત્સંગને પણ દર્શન આપી ચૂક્યા છે. એમને પણ કહ્યું કે અહીંયા મંદિર હોય તો સારું. 2006ની સાલમાં જ્યારે મંડળના સંતો આવ્યા ત્યારે હરિભક્તો અને સંતો મળી અને મંદિર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. ઘણા બધા હરિભક્તો જેટલા ત્યાં હતા ત્યારે જમીન શોધવાનું શરૂ કર્યું. ઘણી બધી એરિયાઝ જોઈ આપણે. અત્યારે બીચ બોરોનો ઇલાકો છે એની આજુબાજુ ઘણા બધા જગ્યા જોઈએ આપણે. વંગારાની અંદર કે આ આગળ એની આગળ સિડની રોડથી આગળ વાડી વિસ્તારમાં પણ ઘણી બધી જમીનો જોઈ. પણ પછી ઠાકોરજીને અહીંયા બિરાજમાન થવું હશે એટલે છેલ્લે આ જગ્યા પસંદ આવી. 10 એકરની જગ્યા આપણી વસવાટ કરતી સત્સંગ સમુદાયની વચ્ચે આ જગ્યા મળી અને સંતોના આશીર્વાદ મળ્યા અને હરિભક્તોએ બધા ભેગા થઈ અને આ જગ્યા લઈ લીધી અને ત્યાર પછી આપણે મંદિર કર્યું. એ બધા આપણા હરિભક્તોની ઈચ્છા હતી કે આપણે મંદિર અહીંયા બાંધી અને માન સ્વામીને મહારાજશ્રીની કૃપાથી આપણે મંદિરનું શરૂઆત કર્યું ને પછી આપણું કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ ચાલુ થયું. હવે કન્સ્ટ્રક્શન કામની અંદર આપણે myself I was involved in dealing with all the non-electrical stuff. એની અંદર ડેટા કેબલિંગ આવી ગયું, સીસીટીવી, સિક્યુરિટી સિસ્ટમ, અલાર્મ સિસ્ટમ, સર્વર, રેક બધું હતું. ત્યારે આપણા લેટ સંજયભાઈ ભોળિયાની ચેલેન્જીસ હતા કે આપણે 10,000ની અંદર આપણે બજેટની અંદર એ બધું કમ્પ્લીટ કરવાનું હતું. એ ટાસ્ક તો બહુ ડિફિકલ્ટ હતો પણ બધા સેવાભાવિક ગ્રુપમાં ટીમમાંથી બધું નક્કી કર્યું કે એ વસ્તુ આપણે વિલ સ્ટીક ટુ ધ બજેટ ને બાકી એનીથિંગ ઓવર આપણે બધા સેવા કરીને કરશું. વિથ ધ બ્લેસિંગ ઓફ મહારાજ we achieve our target. We used to do a lot of fundraising before we started our Mandir project. We used to have, we used to sell nastos, we used to do food stalls at wherever we used to get a chance. At any event we were called, we used to raise money from food stalls. And then while Mandir was being constructed, we used to have team of ladies who used to come here to do seva and make lunch for all the volunteer people who used to do in the building construction. So we used to, it lasted for about almost a year. So we used to have teams from every suburb who used to come every weekend to cook for all the volunteer devotees who used to come and do seva at the mandir. It was a hard bit because it was hard finding volunteers who would come and do work, especially cooking. But we had number of ladies who are really devoted who used to just come anytime they were called to come and do seva. What our mandir is, so
I was asked, can you create something which has 3 tones on it? And I was like, okay, I would play around with my graphics software and come up with a few sketches, and then from there we got input from the media sub-team as well as the building committee, and it kept on morphing itself. So I created a mock-up with my graphic software, and then with a simple design it morphed itself into a much finer proposal.